ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪಾವನಕರವಾದಂತಹ ಶನಿವಾರ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಜಯಂತಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕು. ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 14, 2024ನೇ ಇಸವಿ, ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ. ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಜಟಾಧರಂ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಶೂಲಹಸ್ತಂ ಕೃಪಾನಿಧಿಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೆ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ನಾರದ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ಶ್ರೀದತ್ತ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಜಪೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತ್ರೇ ಚ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಹೇತವೇ ಭವಪಾಶ ವಿಮುಕ್ತಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜರಾಜನ್ಮ ವಿನಾಶಾಯ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿಕರಾಯ ಚ ದಿಗಂಬರ ದಯಾಮೂರ್ತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಕರ್ಪೂರಕಾಂತಿ ದೇಹಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿಧರಾಯ ಚ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಜ್ಞಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಹ್ರಸ್ವದೀರ್ಘಕೃಶಸ್ಥೂಲ ನಾಮಗೋತ್ರ ವಿವರ್ಜಿತ ಪಂಚಭೂತೈಕದೀಪ್ತಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ.
यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुः अन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। जम्बूद्वीपे महाक्षेत्रे मातापुरनिवासिने जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। अवधूत सदानन्द परब्रह्मस्वरूपिणे विदेह देहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। सत्यरूप सदाचार सत्यधर्मपरायण सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। शूलहस्तगदापाणे वनमाला सुकन्धर यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तविद्याढ्यलक्ष्मीश दत्तस्वात्मस्वरूपिणे गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। शत्रुनाशकरं स्तोत्रम् ज्ञानविज्ञानदायकम् सर्वपापं शमं यान्ति सर्वपापं शमय्यान्ति दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकम् दत्तात्रेय प्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् नारदेन प्रकीर्तितम्। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहार हेतवे
भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। ಒಂದು ಗುರು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಗುರು ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यार, सारे विश्व का वो है धाता, नारायण भगवान। गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यार, सारे विश्व का वो है धाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। 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 गुरु हमारे तन मन सब है, गुरु हमारे प्राण, ज्ञान भक्ति का वही है धाता, नारायण भगवान। गुरु हमारे तन मन सब है, गुरु हमारे प्राण, ज्ञान भक्ति का वही है धाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यार, सारे विश्व को ज्ञान प्रदाता,
नारायण भगवान। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यार, सारे विश्व को ज्ञान प्रदाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, 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 ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ತ್ರಯೋದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगः। अर्जुन उवाच. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾರತ್ರ ಗ್ರಂಥವಿಲ್ಲ ಅವರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮೇವ ಚ ಏತದ್ವೇದಿತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚ ಕೇಶವ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ तं ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ತಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಯಾದೃಕ್ ಚ ಯದ್ವಿಕಾರಿ ಯತಶ್ಚ ಯತ್ ಸ ಚ ಯೋ ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ತತ್ಸಮಾಸೇನ ಮೇ ಶೃಣು. ಋಷಿಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ವಿವಿಧೈಃ ಪೃಥಕ್. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪದೈಶ್ಚೈವ ಹೇತುಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ.
ಹರಿ ಓಂ. ಆರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಪದಚ್ಛೇದ, ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ನೋಡೋಣ. ಆರನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 6 ಮತ್ತು 7 ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ 2 ಬಾರಿ. ಆ ನಂತರ ಇದರ ಪದಚ್ಛೇದ, ಅನ್ವಯಾರ್ಥ, ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸಹಿತ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. 6 ಮತ್ತು 7 ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಾಃ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಾ ಧೃತಿಃ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಮುದಾಹೃತಂ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರಃ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಾಃ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಾ ಧೃತಿಃ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಮುದಾಹೃತಂ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವಿವರಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ 6 ಮತ್ತು 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪದಚ್ಛೇದ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಾರ್ಥ. ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅಹಂಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಏವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶ ಏಕಂಚ ಪಂಚ ಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಃ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಃ ಚೇತನಾ ಧೃತಿಃ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಂ ಉದಾಹೃತಂ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾಭೂತಾನಿ 5 ಮಹಾಭೂತಗಳು, ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಜಲ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ. ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರವು, ಬುದ್ಧಿ ಚ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಏವ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಚ ಹಾಗೂ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವುದು 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು? ಶ್ರೋತೃ, ತ್ವಚಾ, ನೇತ್ರಂ, ರಸನ, ನಾಸಿಕಾ. ಆನಂತರ ವಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, ಪಾಯು, ಉಪಸ್ಥ. 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಏಕಂ ಚ ಏಕಂ ಏಕಂ ಮನಃ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು. ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಮತ್ತು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಎಂದರೆ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ. ಒಟ್ಟು 24 ತತ್ವಗಳು, 24 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡುವ. 5 ಮಹಾಭೂತಗಳು, ಅಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 1 ಮನಸ್ಸು, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳು. ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ 24 ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ, ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ, ಸಂಘಾತ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ ಪಿಂಡ. ಸಂಘಾತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಶರೀರ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಪಂಚೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶರೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಘಾತ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ. ಚೇತನ ಚೈತನ್ಯ, ಶರೀರ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಚೇತನ ಚೈತನ್ಯ. ಧೃತಿ 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 ಅಂದ್ರೇನು? ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಶರೀರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ,
ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧೃತಿ ಸವಿಕಾರ ವಿಕಾರಗಳ ಸಹಿತ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಮಾಸೇನ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹೃತಂ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖ ದುಃಖ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಚೈತನ್ಯ ಧೃತಿ, ಹೀಗೆ ವಿಕಾರಗಳ ಸಹಿತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಕಾರಗಳು ಎಂದು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ. ಮತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಇಚ್ಛಾದಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಕಾರಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6 ಮತ್ತು 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 6 ಮತ್ತು 7 ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಆನಂತರ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಯಾರು? ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದರೆ ಶರೀರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು, ಭೂಮಿ ಜಲ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಕಾರಣರೂಪಗಳು, ಸಮಷ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತತ್ವ, ಸಮಷ್ಟಿ ಅಹಂಭಾವ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮಹತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವ 5 ವಿಷಯಗಳು, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧ, ಈ 24 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ 24 ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಈ 24 ತತ್ವಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಮಸ್ತ ಶರೀರಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಾದ ಬಾಯಿ, ಪಾಣಿ, ಕರಗಳು, ಕೈಗಳು, ಪಾದ, ಕಾಲುಗಳು, ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮಲ ಮೂತ್ರ ದ್ವಾರಗಳು ಶರೀರದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಾದ ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ನಾಲಿಗೆ, ಮೂಗು, ಚರ್ಮಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಅಂತರಂಗದ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಇಚ್ಛೆ, ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಮ, ಬಯಕೆ, ಆಸೆ, ದ್ವೇಷ, ಕ್ರೋಧ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಚೇತನ, ಅಂತರಂಗದ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ, ಧೃತಿ, ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ ಸಂಘಾತ, ಸ್ಥೂಲ ಜಡ ಶರೀರ, ಈ 7 ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿವರಣೆ. ಈ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನರಸ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ, ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅನ್ನರಸಮಯ ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗೆ ಲೀನವಾಗುವ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಎನ್ನುವ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವೇ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರ. ಈ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದೊಳಗೆ ದೇಹದ ಶಾಖ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ, ವಾಯು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೇನು?
ಆಕಾಶ ಇರುವ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕಾ ಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವಿದೆ. ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಚೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನೋಮಯ ಕೋಶವಿದೆ. ಅಹಂ ಬುದ್ಧಿ, ಮಮತಾ ಬುದ್ಧಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ, ಸಂಶಯ, ಯೋಚನೆ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ, ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗ್ರಹಣ ಇದರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಚೆಗೆ ಚೇತನ, ಅಂತರಂಗದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ನಾನು ಎಂಬ ಅರಿವು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶವಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶವು ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾಭಕ್ತನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಉಳಿದ 4 ಕೋಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಹೋಗಿಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಂತಿರುವ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಲಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವು ಆತ್ಮನಲ್ಲ, ಆತ್ಮನು ಆನಂದದ ಶಾಂತಿಯ ಭಕ್ತನಲ್ಲ, ಆತ್ಮನೇ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನು. ಹೀಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಭಗವಂತನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞೇಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ 2ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಗವಂತನು 20 ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಈಗ ಅರುಹಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಜಡ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಆ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡುವ. ಈಗ ಹಿಂದಿಯ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. पंचमहाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है. The 5 great elements: false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, the mind, the 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions. All these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ 20 ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ ನಂತರ ಈ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಮಹಾಂತಿ ಚ ತಾನಿ ಸರ್ವವಿಕಾರ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾತ್ ಭೂತಾನಿ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ಸ್ಥೂಲಾನಿ ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಶಬ್ದೇನ ಅಭಿಧಾಯಿಷ್ಯಂತೆ. ಅಹಂಕಾರಃ ಮಹಾಭೂತ ಕಾರಣಂ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಲಕ್ಷಣಃ, ಅಹಂಕಾರ ಕಾರಣಂ ಬುದ್ಧಿಃ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಲಕ್ಷಣ ತತ್ ಕಾರಣಂ. ಅವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ನ ವ್ಯಕ್ತಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅವ್ಯಾಕೃತಂ ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಏವ ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯವಧಾರಣಾರ್ಥಃ ಏತಾವತ್ಯೇವ ಅಷ್ಟಧಾ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಚ ಶಬ್ದಃ ಭೇದ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಃ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ 10 ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ 5. ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ಪಾದಕತ್ವಾತ್ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಾಕ್ಪಾಣ್ಯಾದೀನಿ 5. ಕರ್ಮ ನಿವರ್ತಕತ್ವಾತ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಾನಿ 10.
ಏಕಂಚ ಕಿಂ ತತ್ ಮನಃ ಏಕಾದಶಂ ಸಂಕಲ್ಪಾದ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಪಂಚಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಃ ಶಬ್ದಾದಯೋ ವಿಷಯಾಃ ತಾನಿ ಏತಾನಿ ಸಾಂಖ್ಯಾಃ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ವಾನಿ ಆಚಕ್ಷತೆ. ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ 24 ತತ್ವಗಳು. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾಭೂತಗಳು ಇವು ವಿಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಹತ್ತಾದವು. ಮತ್ತು ಭೂತಗಳು ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೂತಗಳೇ. ಸ್ಥೂಲ ಭೂತಗಳನ್ನಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಅಹಂಕಾರ ಈ ಮಹಾಭೂತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ನಾನು ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ತೋರತಕ್ಕದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬ ಅರಿವಿನಿಂದ ತೋರುವ ಅಹಂಕಾರವು ವ್ಯಷ್ಟಿಯು. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟಾದ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಹಂಕಾರವು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದೆಂದು ಸಾಂಖ್ಯರ ವಾದ. ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿಶ್ಚಯ ರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ತೋರುವ ತತ್ವವು. ಇದು ಸಮಷ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿಯು ಮಹತ್ತು ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಕರೆಯುವ ತತ್ವವು. ಅವ್ಯಕ್ತವು ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ತತ್ವವು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತವೆನಿಸುವುದು, ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತವು. ಅವ್ಯಾಕೃತವೆಂಬ ನನ್ನ ಮಾಯೆ ದಾಟಲು ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದು. ಆಗಲೇ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ, ನನ್ನ ಮಾಯೆ ದಾಟಲು ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿತಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಿಯು ಅದೇ ಅವ್ಯಾಕೃತವು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಏವ ಎಂಬ ಮಾತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ 8 ಬಗೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯು. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿಯು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಮಹದಾದಿಗಳು 7 ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿಗಳು. ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ವಿಕಾರಗಳು. ಮಹದಾದಿಗಳು ಎಂದರೆ ಮಹತ್ತು, ಅಹಂಕಾರ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಮಹಾಭೂತಗಳು ವಿಕಾರಗಳು ಎನಿಸುವವು. ಚ ಶಬ್ದವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಹಾಭೂತಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 10 ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೆನಿಸುವ ಶ್ರೋತ್ರವೇ ಮುಂತಾದವು 5. ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎನಿಸುವ ವಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾದ ಇತ್ಯಾದಿ 5. ಇವು 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು 1. ಆ 1 ಯಾವುದು? ಮನಸ್ಸು. ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಮುಂತಾದ ರೂಪದ 11ನೆಯ ಇಂದ್ರಿಯವು. ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯವೇ. ಶಬ್ದವೇ ಮುಂತಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಗಳಾದ ವಿಷಯಗಳು 5. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸಗಂಧ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯರು 24 ತತ್ವಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಅವತರಣಿಕಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಥ ಇದಾನೀಂ ಆತ್ಮಗುಣಾಃ ಇತಿ ಯಾನ್ ಆಚಕ್ಷತೆ ವೈಶೇಷಿಕಾಃ ತೇಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಧರ್ಮಾಃ ಏವ ನತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಇತಿ ಆಹ ಭಗವಾನ್. ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ವೈಶೇಷಿಕರು ಆತ್ಮನ ಗುಣಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರಧರ್ಮಗಳೇ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಇಚ್ಛಾ, ದ್ವೇಷ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಚ್ಛಾ ಯಜ್ಜಾತೀಯಂ ಸುಖಹೇತುಂ ಅರ್ಥಂ ಉಪಲಬ್ಧವಾನ್ ಪೂರ್ವಂ ಪುನಃ ತಜ್ಜಾತೀಯಂ ಉಪಲಭಮಾನಃ ತಂ ಆದಾತುಂ ಇಚ್ಛತಿ ಸುಖಹೇತುರಿತಿ ತೇಯಂ ಇಚ್ಛಾ ಅಂತಃಕರಣ ಧರ್ಮಃ ಜ್ಞೇಯತ್ವಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಥಾ ದ್ವೇಷಃ ಯಜ್ಜಾತೀಯಂ ಅರ್ಥಂ ದುಃಖಹೇತುತ್ವೇನ ಅನುಭೂತವಾನ್ ಪುನಃ ತಜ್ಜಾತೀಯಂ ಅರ್ಥಂ ಉಪಲಭಮಾನಃ ತಂ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸೋಯಂ ದ್ವೇಷಃ ಜ್ಞೇಯತ್ವಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಮೇವ. ತಥಾ ಸುಖಂ ಅನುಕೂಲಂ ಪ್ರಸನ್ನಸತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಜ್ಞೇಯತ್ವಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಮೇವ. ದುಃಖಂ ಪ್ರತಿಕೂಲಾತ್ಮಕಂ
ಜ್ಞೇಯತ್ವಾತ್ ತದಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಂಘಾತಃ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಸಂಹತಿ ತಸ್ಯಾಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿ ತಪ್ತೆ ಇವ ಲೋಹಪಿಂಡೇ ಅಗ್ನಿ ಆತ್ಮಚೈತನ್ಯ ರಸವಿದ್ಧಾ ಚೇತನಾ ಸಾ ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಜ್ಞೇಯತ್ವಾತ್ ಧೃತಿ ಯಯಾ ಅವಸಾದಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾನಿ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಧ್ರಿಯಂತೆ ಸಾ ಚ ಜ್ಞೇಯತ್ವಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸರ್ವ ಅಂತಃಕರಣ ಧರ್ಮೋಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಇಚ್ಛಾದಿ ಗ್ರಹಣಂ ಯತ್ ಉಕ್ತಂ ತತ್ ಉಪಸಂಹರತಿ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಂ ಸಹ ವಿಕಾರೇಣ ಮಹದಾದಿನ ಉದಾಹೃತಂ ಉಕ್ತಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಈ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.